Manipur situation should be given priority. Bhagwat. Poll results say reality check for overconfident BJP, RSS mouthpiece organizer. इस बार उन्होंने कोई RSS के स्वयंसेवक की मदद नहीं ली और ये बीजेपी के लोगों का लीडर का फर्ज सी कि रीच आउट कर दे RSS नूं। ये लथारजी सी, ओवर कॉन्फिडेंस सी, सेंस ऑफ कंफर्ट सी, क्योंकि नारा सी कि आएगा तो मोदी ही। सो उन्होंने एक्सट्रा एफर्ट नहीं किया है। बीजेपी का कोई होर ट्रैक हो गया और RSS हुण क्रिटिसाइज कर नहीं, ये जिहड़ा डैमेज कंट्रोल है उन्होंने करने दे लई कि जी ये RSS जिवें हार्ड स्टैंड लै रही है, ये इक्को ही थैली दे चट्टे बट्टे ने। जे अज RSS के मोदी अमित शाह आउट, जिवें उन्होंने अडवानी नूं आउट किया, मुरली मनोहर जोशी नूं किया, तो ये अद्धा सैकेंड भी नहीं जिहड़ा खलोण की हिम्मत रखते। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि पिछले दिनी RSS मोहन मुखी जड़े ने मोहन भागवत ਅਤੇ RSS ਦੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो RSS ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੈਡਗਵੇਅਰ ਗੋਲਵਲਕਰ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੱਕ ਔਰ ਨਾਜ਼ੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਔਰ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ RSS ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਰੇਸ, ਵਨ पीपल, वन लैंग्वेज। और इन्होंने भी हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के इंडस से इधर रहने वाला जड़ा है, हर कोई हिंदू है और हिंदी ज़बान तो बोलनी पैगी और ये हिंदुस्तान जड़ा है हिंदुआं दा है, बाकियां दे लई कोई ये वो बुके नहीं है जिहदे च कि अड अड किस्म के फुल ने। ये मेल्टिंग पॉट है जिहदे सारे पिघल के हिंदू धर्म के जिहड़ा खारे समुंदर दे विच अपने आप को जज़ब करो। और ये ठीक है कि उन्होंने एक इस आइडियोलॉजी तो जिसकी शुरुआत की 1947 तो बाद उन्होंने अपने इस आइडियोलॉजी की लोकतंत्री तरीके नाल प्राप्ति के लिए भारतीय जनसंघ नां की पार्टी बनाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिहड़ा कि कैबिनेट मिनिस्टर सी नेहरू की कैबिनेट, वो इहदा पहला जिहड़ा प्रेजिडेंट बनया। लेकिन भारतीय जनसंघ जिहड़ी जदों असी ग्रो हो रहे सी, इनू असी उही शहरी बाणियां की पार्टी कहंदे सी, उही दुकानदार किस्म के लोग ही जिहड़े ने वो इन्हां नूं वोटां पाउंदे सी और इन्हां दी कोई भी ईवन नैशनल लैवल के उत्ते ये अपनी कोई बहुती थां नहीं बना सके। फिर जदों जय प्रकाश नारायण ने एमरजेंसी तो पहला ही पूर्ण क्रांति के नां थले इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलिया होया सी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੁੱਟੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਨਸੰਘ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ VP ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਾ, और नतीजे के तौर पर पार्टी इन्होंने सांभ ली, भारतीय जनता पार्टी ने। इन्हों लगा कि भी हुण असी दीवे की थां ते कमल फुल आ गए, भारतीय जनसंघ का दीवा हुंदा सी, कमल फुल ते आ गए। और हौली 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 फिर इन्हों लगा कि भी हालां इन्हां च जे तुसी हिंदुत्वा लफज देखो, ये तो सावरकर ने दिता। सावरकर जिहड़ा नास्तिक सी, गऊ मास खांदा सी और वैसे भी गे सी और इन्हां दा कदे भी जे तुसी RSS दा देखो कोई मूर्ति पूजा जां हिंदुत्वा दे विच कोई धार्मिक लैवल ते नहीं, वो पोलीटिकली वो यही कहंदा सी, सावरकर भी गोलवलकर भी, कि भाई जो सल्यूशन घट गिणतियां दा हिटलर ने कढ़िया उही इत्थों दा सल्यूशन। लेकिन ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। BJP ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਟ ਨਫ਼ਰਤ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1992 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਰਸੰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਧੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 1996-97 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ 13 ਦਿਨ ਲਈ 13 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 2019 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2014 'ਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਪਰ ਜਨਸੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲੱਗਾ, 272 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, 242 ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ JDU ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਾ ਤਾਂ 400 ਪਾਰ, ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ 300 ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 300 ਪਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਈਵਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਰਾਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਈਵਨ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਲੂਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵਨ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਰਦਰੈਂਸ ਹੈ ਟੂ ਦਾ RSS ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਜੀਵ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਹੈ, ਗੈਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਊਰਜਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਬ 'ਚੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸੋਲਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਲਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਈਵਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਮ ਰਾਮ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੇਂ। ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ RSS ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ। RSS ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਭਾਗਵਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਸੀਐਮਜ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਨਵੋਏ ਅਟੈਕਡ। ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੱਲਾ ਕੁੱਕੀ ਔਰ ਮਾਈਟਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਭ ਅੰਡਰ ਅਟੈਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਫ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਜਨੇ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 800 ਚੈਨਲ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕਮਿਟਡ ਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਪੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਫॉर ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਮਾਊਥਪੀਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਊਥਪੀਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਤਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੈਥਾਰਜੀ ਸੀ, ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਕੰਫਰਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹੀ, ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹੀ ਨਾ ਸੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੈ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ 400 ਪਾਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਬਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਔਰਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਸ ਸਟੋਰੀ 'ਚੋਂ ਆਈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਰਟੀਕਲ ਸੈਡ ਦੈਟ ਬਿਗੇਸਟ ਗਰਾਊਜ਼ ਆਫ ਐਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰ and common citizen for years have been difficulty or even impossibility of meeting the local MP or MLA, forget ministers। उन्होंने कहा जी ये ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ MP MLA ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, MP MLA ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਬਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹਾਰਮਨੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹਾਰਮਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੱਖਣ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੈਟ ਟੁਕ 3 years to form with no formal officer staff under the Maharashtra BJP Shiv Sena government as the ministry was busy। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮਿੰਗ MVA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਯੂਵਤੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹਾਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹਾਰਮਨੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਆ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛਕ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 72 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਇਨ ਹਾਰਮਨੀ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਕਹਿ ਦੇਣ, 80 ਮਿਲੀਅਨ ਕਹਿ ਦੇਣ, 80 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁਫੀਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾ ਔਰ ਦੂਜੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਫੀਆ ਕਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਚੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀਜ਼, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, 72 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲੀਅਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਤੱਕ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਰਐਸਐਸ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਡ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਆਰਐਸਐਸ ਕਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਊਟ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਧਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫੀਟ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ ਔਰ ਮਰਾਠੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਇਆਵਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਰਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 17% ਜੱਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਤੇ, ਕਦੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਲ ਵਿਦ ਬਹਿਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਂਡ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਆਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੀ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੀ, ਵੀ ਹਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਰਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।